Exercise number 4.2, question number 1. Find x in the following figure. You can observe they given one triangle and they given two exterior angles. One is 125 degree, second one is here also 125 degree. You need to find out this exterior angle 125. To find out the value of x, one formula is there. The sum of exterior angles of a triangle or a polygon is 360 degree. It means sum of exterior angle, first one is 125 degree plus second angle is again 125 degree, and third external angle they given here x, third external angle is equal to total sum value is 360 degree. 125 plus 125 total 250 plus x is equal to 360 degree. We want the value of x, therefore I will write equation for x is equal to plus 250. After shifting to the right side it will become minus 360 minus of 250 degree. Your final answer is x value is 110 degrees. This is your answer. Question number 2. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon with side. First one is 9 sides, second polygon which is having 15 sides. You need to find out the exterior angle measurement. We already learnt that is sum of exterior angle of a polygon is 360 degree. I will write one word, sum of exterior angle is 360 degree. To calculate the measure of each exterior angle, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 360 ಡಿಗ್ರಿದ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ಟೋಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ರೊಳಗೆ 9 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 9 360 by 9. 9 1 9, 9 4 36, 0 0. It means 40 degree. First one answer is completed. Similarly B, second one, 15 side. Total sum of the exterior angle is 360 degree. Each exterior angle the ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಇದಾವೆ? ಇಲ್ಲಿ 15 ಅದಾವೆ. 15ಲಿಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋ ಆನ್ಸರ 15 1 15, 15 2 30, 6 remain 60, 15 4 60. It means second one answer is 24 degree. First one answer is 40 degree. Main question number 2 is completed. By formula method, this question only, find the measure of each exterior angle of a regular polygon. Formula is each exterior angle is equal to, this is the formula, one exterior angle ಅಥವಾ each exterior angle is equal to total exterior angle divided by number of side. Total exterior angle of a regular polygon is 360 degree divided by number of side. In first one number of side is 9, therefore 360 by 9, your answer is 40 degree. Similarly, question number third one, how many sides does a regular polygon have if the measure of exterior angle is 24 degree? They given each exterior angle it is measuring 24 degree. The formula is what? Number of side is equal to sum of exterior angle divided by each interior angle. They given each exterior angle, this one not interior, exterior angle, total exterior angle measurement is 360 degree divided by each exterior angle is they given 24 degree. By division of this one, according to this formula, 24 1 24, 24 15 360. It means total 15 sides are there. Total 15 sides. Next question number 5th one. Is it possible to have a regular polygon with each exterior angle as 22 degree? Exterior angle 22 degree ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗೋನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗೋನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗೋನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ sum of exterior angle is 360 divided by each
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾದರೂ 22 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 22 1s are 22, 22 1s are 22, how much remaining? 22 is remaining. 36 minus 22 140. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 22 divides 360. 22 1s are 22. 36 minus 22, your now remainder is 14. By taking this 0, 140. 22 6s are 132. By subtracting these two, last remainder is 0. Last remainder is 8. It is not 0. It means 22 is not factor of 360. 22 ಅನ್ನೋದು 360 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ 22 is not divisor of 360. Hence it is not possible to have a regular polygon. Question number B, can it be an interior angle of regular polygon and why? Question number 6th one, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥ ಪಾಲಿಗಾನ ಇಕ್ವಿಲೇಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 4 ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಪೆಂಟಗಾನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 5 ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 6 ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಕಡಿಮೆ ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಲೇಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇಕ್ವಿಲೇಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾವೆ. 3 ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಕ್ವಿಲೇಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? If one angle is x, all angle is x only. Therefore x plus x plus x is 180 degree. Angle sum property of a triangle, sum of 3 angles is 180 degree. X plus x ಅಂದ್ರೆ total 3x is equal to 180. If 3x is equal to 180, x value is 3 1 3 3 6 18 0 0. X value is 60 degree. x ಅನ್ನೋದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ 60 60 60. 60 plus 60 120, 120 plus 60 is 180 ಡಿಗ್ರಿ. ನನಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 60 ಆಗಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳತ್ತಿದ್ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ, ಸಪೋಸ್ ಇದೇನಾದರೂ ಈಕ್ವಲೇಟರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗೈತಿ, ನನಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗಿದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಈ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಈ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 60 ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 60 ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 180 minus 60, 180 minus 60 ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಏನಾದರೂ 60 ಅನ್ನೋದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಂಬರ್ 4.2. Exercise number 4.3, question number 1. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. By observation of this parallelogram, you need to answer AD is equal to, AD is one side of the parallelogram, AD is exactly equal to BC. AD is equal to BC because in a parallelogram, opposite sides are always equal. Answer is here. AD is always equal to BC because the opposite sides of parallelogram are equal. Second one, angle DCB, this one, angle DCB is always equal to this opposite angle BAD. Answer is DAB ಅಥವಾ BAD. Reason is opposite angles of a parallelogram are equal. ಒಂದು parallelogram ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ opposite angles both ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. opposite angles equal, opposite sides are equal. Third, OC is equal to, OC is exactly equal to OA. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ A to C ಅನ್ನೋದು ಡಯಾಗೋನಲ್. ಒಂದು ಡಯಾಗೋನಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗೋನಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ.
ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಈ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಸಿ. OC is equal to OA. Third answer is you can observe diagonals of the parallelogram bisect each other. Next one, fourth one, angle DAB plus angle CDA. DAB ಈ angle, next CDA ಈ angle. ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಜು ಇದಾವೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಜು ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿಂದ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ x, y, z. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ABCD. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ B100 ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಉಳಿಕಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, X, Y, Z ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಗಲ್ B ಈಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ B ಈಸ್ 100 and we previously learned that is angle C plus angle B. Angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle B ಮತ್ತು C ಬಾಜು ಇದಾವೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ B ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ C ಇಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ X here. X is equal to 180 degree. We want X value. If I written equation for X is equal to plus 100, after shifting to the right side it will become minus 180 minus 100. Therefore X value is 80 degree. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, X ಅನ್ನೋದು 80 ಡಿಗ್ರಿ. X 80 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು Z ಆ್ಯಂಗಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ X is equal to ಆ್ಯಂಗಲ್ Z, ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್. ಇದೂ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ opposite angles of a parallelogram are equal. Therefore angle X, angle Z both are equal is equal to 80 degree. Then angle B ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು angle D. angle B 100 ಡಿಗ್ರಿ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು angle D. ಅದರ ಹೆಸರು Y. ಇವೆರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೇಮ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ. Reason is opposite angles of a parallelogram are equal. Opposite angles ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. Therefore X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಒಂದೊಂದು ಡಾಟಾ ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮರೇನು. X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 80. ಇದಾದಮೇಲೆ Y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 100 ಅಂತ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ Xಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ Z ಆ್ಯಂಗಲ್ X ಈಕ್ವಲ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ C ಅದು X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 80 ಅಂತಂದರೆ Z ಕೂಡ 80 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದರಲ್ಲೇ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ 50 ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು Y, X, Z 3 ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ. 3 ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೀವು ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ 50 ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ Y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ 50 ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ Y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ರೀಸನ್ ಏನು, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ Y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 180 ಪ್ಲಸ್ 50 ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಂದ minus 50. Y ಆ್ಯಂಗಲ್ದ 180ದಾಗ 50 ಹೋದ್ರೆ 130 ಡಿಗ್ರಿ. ನನಗೆ Y ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. Y ಅನ್ನೋದು X ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಐತಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ X ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Y ಆನ್ಸರ್ 130. ರೀಸನ್ ಏನು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಜೆಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಲೈನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಲೈನ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದು ಲೈನಿಂದ ಬಾಜು ಇರುವಂಥ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲ್ಯಾಡರ್ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಡರ್ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಈ ಮೂರು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಜೆಡ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆಡ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಕೈತಿ 130, ಹೀಗಾಗಿ ಜೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ 130. ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೈ ಆನ್ಸರ್ 130, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ 130, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ 130. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ABCD ಬಿ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್? ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ABCD ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾನೋ? ಯಾವಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಐತನ ಅಂತೇಳಿ. ಮೇ ಬಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್ 180 ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ, adjacent angles must be supplementary, opposite angles must be equal, opposite angles equal ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಐತಿ. ಬರೀ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ 180 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ 100% ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಚಾನ್ಸ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಸಿ ಡಿ, ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8, ಇವೆರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ 8 ಆಯಿತಾ. ಎ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 4, ಎ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4, ಬಿ ಸಿ 4.4, ಬಿ ಸಿ 4.4. ಈಗ ಇದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಎ ಬಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋ ಸೈಡ್ ಸಿ ಡಿ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಐತಿ. ಎ ಡಿದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿ ಸಿ, ಎ ಡಿ 4 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4.4 ಐತಿ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. Hence second one is no, it is not possible. Third sub question, if angle A is 70, angle C is 65. Angle A 70 degree, angle C is 65 degree. We already learned the property of a parallelogram is opposite angles must be equal. In a parallelogram, opposite angles are equal means it is said to be parallelogram. But in this case, angle A is opposite to the angle C. Angle A is 70, angle C is 65. Both are different. If both are different means this is not a parallelogram. Next, question number 4th one, draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. ಅದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ನೀವು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಡೈಗ್ರಾಮು ಅಥವಾ ಫಿಗರ್ ಅದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಟೈಪ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ 110 ಡಿಗ್ರಿ ಐತಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದಾವೆ, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಲ್. ಈ ಟೈಪ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೈಗ್ರಾಮ್ನ ತೆಗಿಬೋದು, ಎನಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ಆರ್ ಕಾಪಿ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್. Question number 5th one, the measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each angles of the parallelogram. Adjacent angles ಅಂದ್ರೆ ಬಾಜು ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ 3:2. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ದೊಳಗಡೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ 3:2 ಇದಾವೆ. ರೇಷಿಯೋದೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಅದ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬರೀಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 3x ಮತ್ತು 2x ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊತೀವಿ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ 3x and 2x. We know the property that is adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Supplementary meaning sum of two angles is 180 degree. So we can write 3x plus 2x is equal to 180 degree. Next step, 3x plus 2x total 5x. 5x is equal to 180 degree. If we want to calculate x value, I will cancel 180 by 5. 5 is a 5, 5 3 is a 15. 3 remains 30, 5 6 is a 30.
It means x value is 36 degree. X value is 36 degree. I will name this parallelogram as A, B, C and D. Now we want to calculate D ಮತ್ತು C, D and C. Angle D, we taken it as 3x, 3 times of x value. X value is 36. Multiply this number, 36 and 3, 3 6 is 18, 1 carry, 3 3 is 9 plus 1, 10. It means angle D is 108 degree. Angle D is 108 degree and B also 108 degree because D and B are opposite angles. D ಮತ್ತು B ಅನ್ನೋವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅದಾವು. D 108 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ B ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ 108 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ B is equal to angle D, both are 108 degree. Next, angle C we taken 2x. I will write here angle C we taken 2x. That is 2 times of x. X value here answer is 36. 36 2s are 72. Angle C opposite angle is A. Therefore, angle A is equal to angle C is equal to both are same 72 degree. Angle A and C are opposite angles of a parallelogram and they are always equal. It completes question number 5th one. Question number 6th one. Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of angles of the parallelogram. One parallelogram is there and adjacent angles both are same. They are not given the data 30 degree, 60 degree, 80 degree. They are not given. So I will take first I will take this name of this parallelogram is ABCD. Adjacent angles both are equal. I don't know both how much measuring. I will take angle A is x, angle B is also x. These two are adjacent angles. According to the property, adjacent angles of a parallelogram are supplementary. That is x plus x. Angle A x, angle B ಕೂಡ x measure ಐತಿ. Supplementary ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ ಆನ್ಸರ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. x plus x 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 2x is equal to 180 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 1s are 2, 2 9s are 18, 0 0. x value is 90 ಡಿಗ್ರಿ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು x ಆನ್ಸರ್ 90. x ಆನ್ಸರ್ 90 ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಜರ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ, ಅದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಐತಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದು ಸೇಮ್, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಐತಿ, ಅದು ಕೂಡ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಲ್ಲವೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಐತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 1 is completed. Exercise number 4.4. Question number 1. State whether true or false. Sub question number 1. All rectangles are squares. Its answer is, you can observe, answer here written, answer is false. Squares have all sides are equal. The meaning of this question is, according to the given statement, that is all rectangles are squares. ಎಲ್ಲ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳತ್ತಾರೆ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು 5 ಇರ್ತೈತಿ, ಇದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು 3 ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ಟೂ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ all sides are same. If one side is 5, all sides are 5 only. Therefore, the given first statement is wrong or false. Second statement, all rhombus are parallelograms. ಎಲ್ಲ ರೋಂಬಸ್ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವಂತ. ರೋಂಬಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಕೈಟ್ ಟೈಪ್. All rhombus are parallelograms. Yes, it is true because rhombus opposite angles are equal. In rhombus opposite angles these two are equal. ಇವೆರಡು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ರೊಂಬಸಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ದೆನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಎಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಏನಾಕವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ.
These all are properties of parallelogram. Hence, this rhombus is a parallelogram. Second statement is correct one. Third one, all squares are rhombuses and also rectangles. Yes, it is true. Squares have the same property of rhombus but not rectangle. ಸ್ಕ್ವೇರಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೋಂಬಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದೊಳಗಡೆ 2 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದೊಳಗಡೆ ಆಲ್ 4 ಸೈಡ್ಸ್ 4 ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ರೋಂಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಕ್ವಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾವೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4th one, D1, ಆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಐತಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದೊಳಗಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು, ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಿಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್, ಆಮೇಲೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ನೊಳಗೂ ಐತಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ದೊಳಗೂ ಐತಿ. ಎಸ್, ದ ಗಿವನ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 8th one, ಆಲ್ ಕೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೋಂಬಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ ಕೈಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್, ಕೆಲವೊಂದು ಕೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ರೋಂಬಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೋಂಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ F, ಆಲ್ ರೋಂಬಸಸ್ ಆರ್ ಕೈಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ರೋಂಬಸ್ ಕೂಡ ಕೈಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ ರೋಂಬಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಎಲ್ಲ ರೋಂಬಸ್ ಕೂಡ ಕೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೈಟ ರೋಂಬಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ G ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾಪೆಜಿಯಮ್ಸ್. ಟ್ರಾಪೆಜಿಯಮ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಟೈಪ್ ಬಂದೈತೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾಪೆಜಿಯಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾಪೆಜಿಯಮ್. ಟ್ರಾಪೆಜಿಯಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಮುಗೀತು. 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾಪೆಜಿಯಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಇದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಟ್ರಾಪೆಜಿಯಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾಪೆಜಿಯಮ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾಪೆಜಿಯಮ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಪೆಜಿಯಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಪೇರ್ ಅಥವಾ 2 ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾಪೆಜಿಯಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ದೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಪೇರ್ ನಂಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾಪೆಜಿಯಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಹೆನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ completed. Question number 3rd one, explain how square is a first one quadrilateral. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಫಿಗರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 4 ಸೈಡ್, 4 ವರ್ಟೈಸಸ್, 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ 4 ಸೈಡ್ ಇದಾವೆ, 4 ವರ್ಟೈಸಸ್ ಇದಾವೆ, 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಎ quadrilateral. Answer is square is quadrilateral. It has a 4 equal length of side. Second one, a parallelogram. Square ನ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು? ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಈ ಟೈಪ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ದೊಳಗೂ ಸೇಮ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ದೊಳಗೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ 90-90. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇವೆರಡು ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 + 90 ಅಂದ್ರೆ 180 ಬಂತು. 180 ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಂಬಸ್. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರೋಂಬಸ್? ರೋಂಬಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೋಂಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ದೊಳಗೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿರಿ,
ಆಲ್ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ ಸೈಡು ಈಕ್ವಲ್, ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ರೋಂಬಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಐತಿ, ಹೆನ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ರೋಂಬಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5th ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ದ ಮೀನಿಂಗ್, ಯಾವ ಪಾಲಿಗೋನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಬೋವ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಲಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಂಥ ಡಯಾಗೋನಲ್ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇವು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ಫಿಗರಿಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿರಿ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಬೋವ್ ಇದಾವೆ. ದೆನ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತವೆ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತವೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತವೆ. ಹಿಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ರೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಲೈ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್.